السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے قبر کا بیان۔ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والو، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نام میں منہمک رہنے والو، اے رنگین و دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والو، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والو، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کا تحقق کرنے والو۔ ان قریب ہم ایک کٹھن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اس وادی پرخطر میں سیارات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ کم کموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ ہی نظر آئے گی۔ اس وادی پرخطر میں دشت ویران جیسی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم گسار ہوگا، نہ غمخوار، نہ کوئی پیر و مرشد ہوگا، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی محافظ، نہ باڈی گارڈ ہوگا، کوئی پارٹی یا پارٹی لیڈر نہیں ہوگا، صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روب اور دبدبہ نہیں ہوگا، سینٹ اور اسمبلیوں کے ٹھاٹ باٹ نہیں ہوں گے، عدالتوں کے کٹہروں کا تن تنا نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر اور غرور نہیں ہوگا، فوج کی اعزازات اور سٹارز کا جاہ و جلال نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری مناصب کا کروفر نہیں ہوگا، وسیع و عریض جاگیروں کی خدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ نہیں ہوں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی نہیں ہوگی، سفارش کے لیے چچا اور ماموں نہیں ہوں گے، رشوت کے لیے مال حرام کی ریل پیل نہیں ہوگی۔ اس وادی پرخطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ہوگی، مٹی کا گھروندا ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھوؤں کے اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذرا غور سے سنو۔ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ رواہ ترمذی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والو، اے دل و دماغ رکھنے والو، اے تنہائی، تاریکی اور وحشت کی وادی پرخطر میں قدم رکھنے والو، سنو بے بسی اور بے کسی کے سفر پرخطر میں ایمان اور نیک اعمال، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت قرآن، عدیہ و اذکار، صدقہ و خیرات، نوافل، اطاعت والدین، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ ہی زیادہ سفر ہوں گے، جو گھبراہٹ بھی دور کریں گے، روشنی بھی دیں گے، تنہائی بھی دور کریں گے اور جسم و جان کے لیے سامان راحت بھی مہیا کریں گے۔ پس سے وادی پرخطر کے مسافروں، روانگی سے پہلے انسانوں کے سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے مشفق، سب سے بڑے خیر خواہ اور سب سے بڑے ہمدرد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ذرا کان لگا کر سن لو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی پرخطر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو۔ ابن ماجہ۔ پھر ہم میں سے کون ہے وہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور اس پر لبیک کہے اور اس وادی پرخطر کے سفر کی تیاری میں لگ جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ اس دل فریب و آرام دہ اور پر آسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور المناک ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت کا وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहू, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है। सूरह अल कसस आयत नंबर 88। मरने के बाद चूंकि कोई शख्स वापस नहीं पलटता, इसलिए ठीक ठीक ये बताना कि मरने की कैफियत क्या होती है मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुरान और हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो जिक्र आया है, इससे अंदाज़ा होता है कि दुनियावी ज़िंदगी के सारे मसाइब व आलाम, सारे रंजो गम और सारी तकलीफ़ें मुसीबतें इकट्ठी कर दी जाएँ तो मौत की तकलीफ़ और शिद्दत इनसे ज़्यादा होगी। सूरह काफ में इरशाद बारी ताला है, वजात सकरतुल मौत बिल हक, और मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। सूरह काफ आयत नंबर 19। हक से मुराद आलम में बरज़ख के हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ हैं। फरिश्ते नज़र आ जाते हैं, अज़ाब या सवाब का यकीन हो जाता है। मौत की सख्ती और शिद्दत का जिक्र करते हुए सूरह क़यामा में इरशाद बारी ताला है, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़, जब जान हलक तक पहुँचती है तो कहा जाता है, कोई झाड़ फूंक करने वाला आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ गया है। इस वक्त पिंडली पिंडली के साथ मिल जाती है। सूरह क़यामा आयत नंबर 26 ता 29। पिंडली से पिंडली मिल जाने का मतलब ये है कि मौत के वक्त पै दर पै तकलीफ़ें आती हैं, तब जान निकलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मौत की तकलीफ़ बड़ी शदीद है। रवाओ अहमद। दूसरी हदीस में इरशाद मुबारक है, लज़्ज़तों को मिटा देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। तिरमिज़ी, निसाई व इब्न माजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्द में वफ़ात पाई, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्तिराब और बेचैनी का ये आलम था कि पानी का प्याला साथ रखा था, जिसमें बार बार हाथ मुबारक डालते और चेहरा पर मलते, अपनी चादर कभी चेहरा मुबारक पर डालते और कभी हटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की गशी तारी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते जाते, सुबहान अल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात, सुबहान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं। सही बुखारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ देखने के बाद अब मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। सही बुखारी। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक में लुकनत आ गई थी। इब्न माजा। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी में अक्सर कहा करते थे, मुझे इन लोगों पर ताज्जुब है जिनके हवास मौत के वक्त दुरुस्त होते हैं मगर मौत की हकीकत बयान नहीं करते। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने जब खुद मौत के किनारे पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उन्हें इनकी बात याद दिलाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की कैफियत नाकाबिल बयान है। बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है गोया आसमान ज़मीन पर टूट पड़ा है और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पर जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है, पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम होलनाकियों से ज़्यादा होलनाक है। ये आरों के चीरने से ज़्यादा अज़ियतनाक, कैंचियों के काटने से ज़्यादा और हड्डियों के उबलने से ज़्यादा तकलीफ दे है। अगर मुर्दा जिंदा होकर लोगों को मौत की सख्ती से आगाह कर दे तो लोगों का आराम और नींद ख़त्म हो जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हानी अलल मौत, या अल्लाह मुझ पर मौत की सख्ती आसान फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर की मौत की अलग अलग कैफियत बयान फरमाई है, जिसका खुलासा ये है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से मुअत्तर सफ़ेद रेशमी कफन अपने साथ लाते हैं। आकर मोमिन आदमी को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने से पहले इसे खुशखबरी देते हैं, ए पाक रूह खुश हो जा, तेरे लिए अल्लाह की रहमतें और जन्नत की नेमतें हैं। ये खुशखबरी सुनकर मोमिन आदमी के दिल में अल्लाह ताला के पास जाने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा होती है और वो मोमिन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकल जाती है जिस तरह मशकीज़ा का मुंह खोल देने से पानी बह निकलता है। फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के बाद इसे खुशबूदार सफ़ेद रेशमी कफन में लपेट लेते हैं और आसमान की तरफ ले जाते हैं। इस वक्त मोमिन आदमी की रूह से इस कदर तेज़ मिस्की सी खुशबू आती है कि आसमान के फरिश्ते इसे महसूस करके आपस में कहते हैं, किसी मोमिन आदमी की रूह पर आ रही है। फरिश्ते आसमान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो आसमान अव्वल के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन पाक रूह है? जवाब में फरिश्ते बताते हैं, ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ है। आसमान के फरिश्ते इसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं।
इसे खुश आमदेद कहते हैं और इस पाक रूह को अल्लाह की रहमतों और नेमतों की बिशारत देते हैं। फरिश्ते इसे दूसरे आसमान की तरफ ले जाते हैं और आसमान अव्वल के फरिश्ते मोमिन आदमी की इज़्ज़त अफजाई के लिए दूसरे आसमान तक इसे अलविदा कहने जाते हैं। दूसरे आसमान पर मोमिन की रूह को पहले आसमान की तरह खुश आमदेद कहा जाता है। फिर तीसरे, चौथे, हत्ता के सातवें आसमान तक रूह पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे का नाम इल्लीयीन बुलंद मर्तबा लोगों की फहरिस्त में लिख लो। इसके बाद इसकी रूह को जिस्म में सवाल और जवाब के लिए दोबारा लौटा दिया जाता है। कब्र में आने वाले फरिश्तों को मुनकिर और नकीर कहा जाता है। इनका चेहरा सया, आंखें गहरे रंग की, बड़ी बड़ी चमकदार, दांत गाय के सींग जैसे बड़े बड़े, आवाज़ बिजली की तरह गरजदार होती है। अपने दांतों से ज़मीन उखेड़ते हैं और गरजदार आवाज़ में पूछते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मन नबीयों का, तेरा नबी कौन है? मादीनों का, तेरा दीन कौन सा है? मोमिन आदमी कब्र की तारीकी, तन्हाई और मुनकिर नकीर के इंतहाई डरावने चेहरे देखने के बावजूद किसी किस्म का खौफ और घबराहट महसूस नहीं करता और पूरे इत्मीनान से मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देता है। बाज़ अहले ईमान को सवाल और जवाब के वक्त सूरज गुरूब होते दिखाया जाता है। चुनांचा मोमिन आदमी फरिश्तों के सवाल के जवाब में कहता है, ज़रा ठहरो, मुझे पहले नमाज असर अदा कर लेने दो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन जब इसे मालूम होता है कि ये नमाज अदा करने की जगह नहीं, तो फिर वो मुनकिर नकीर के सवालों के जवाब देता है। सवाल और जवाब के बाद जहन्नुम की तरफ एक सुराख करके मोमिन आदमी को जहन्नुम की आग दिखाई जाती है और इसे बताया जाता है कि ये है वो आग जिससे अल्लाह ताला ने तुझे अपने फजल से बचा लिया है। फिर जन्नत की तरफ एक सुराख या दरवाज़ा खोला जाता है जिससे मोमिन आदमी जन्नत की नेमतों का नज़ारा करके खुशी महसूस करता है। इस वक्त मोमिन को जन्नत में इसका घर भी दिखाया जाता है। इसकी कब्र 70 हाथ या हद निगाह तक फराख कर दी जाती है और 14वीं के चांद जैसी चांदी से मुनव्वर कर दी जाती है। जन्नत का खुशबूदार लिबास इसे पहना दिया जाता है। जन्नत का खुशबूदार आरामदेह नर्म व नाजुक बिस्तर इसे मुहैया कर दिया जाता है। कब्र में मोमिन आदमी के पास एक खूबसूरत चेहरे वाला खूबसूरत और खुशबूदार लिबास पहने एक आदमी आता है। मोमिन इससे पूछता है, तू कौन है? वो कहता है, तेरे नेक आमाल हूँ और आखिरत की ज़िंदगी में तुझे आराम और इनाम की बिशारत देता हूँ। तब मोमिन आदमी दुआ करता है, ए मेरे रब, क़यामत जल्द कायम फरमा ताकि मैं अपने अहल व अयाल से जल्दी मिल सकूँ। बाज़ अहादीस में ये भी आता है कि मोमिन आदमी कहता है, मैं अपने अहल व अयाल के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपने नेक अंजाम से आगाह कर सकूँ। जवाब में फरिश्ते कहते हैं, अच्छा अब तुम दुल्हन की तरह आराम से सो जाओ, यानी वापस जाना तो मुमकिन नहीं। चुनांचा मोमिन आदमी सो जाता है। हत्ता कि क़यामत की रोज़ अल्लाह ताला इसे इसकी कब्र से उठाएंगे। यहाँ से सफ़र आखिरत का अगला मरहला शुरू होता है। जब काफिर की मौत का वक्त आता है तो इसकी रूह कब्ज़ करने के लिए इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लेकर आते हैं और आते ही इसे ए खबीस रूह, ए मखजूब रूह के अल्फाज से खिताब करते हैं। इसे अल्लाह के गज़ब और जहन्नुम के अजाबों की बिशारत देते हैं। काफिर की रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते इसे इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाख गीली ऊन से ज़बरदस्ती खींच कर निकाली जाती है। कुरान मजीद में इस कैफियत का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है, वल्नाज़िगात ग़रक़न, कसम है उन फरिश्तों की जो काफरों की जान जिस्म में डूब कर निकालते हैं। सूरह नाज़ियात आयत नंबर 6। यानी वो निकलना नहीं चाहती मगर फरिश्ते इसे ज़बरदस्ती निकालते हैं। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुमुल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वो मौत की जान कुनी में मुब्तला होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं, लाओ निकालो अपनी जान, आज तुम्हें इन बातों की पादाश में रुस्वा कुन अजाब दिया जाएगा जो तुम नाहक अल्लाह ताला के बारे में कहा करते थे। सूरह अल अनाम आयत नंबर 93। इस वक्त
काफिर की रूह से इस कदर गलीज बदबू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से इंतहाई मकरू बदबू आती है। फरिश्ते जब इसे आसमान की तरफ लेकर जाने लगते हैं तो आसमान के फरिश्ते वहीं से इसकी बदबू महसूस कर लेते हैं और कहते हैं कोई खबीस रूह आसमान की तरफ लाई जा रही है। चुनाचा जब मौत के फरिश्ते काफिर की बदबूदार रूह लेकर आसमान अव्वल पर पहुँचते हैं तो दस्तक देने पर पूछा जाता है ये कौन है? जवाब में मौत के फरिश्ते कहते हैं ये फलां इब्ने फलां है। आसमान के फरिश्ते जवाब देते हैं इस खबीस जिस्म की खबीस रूह के लिए कोई मरहबा नहीं, इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, इसे जलील करके वापस ज़मीन पर भेज दो। चुनाचा फरिश्ते से आसमान अव्वल से ही ज़मीन पर पटक देते हैं। उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म होता है कि इसका नाम सिज्जीन यानी काफरों की फहरिस्त में लिख दो। इसके बाद इसकी रूह सवाल और जवाब के लिए दोबारा इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। कब्र में मुनकर नकीर जब काफिर के पास आते हैं तो वह सख्त खौफसदा और घबराया हुआ होता है। मुनकर और नकीर पूछते हैं मन रब्बो का मन नबियों का मादीनों का। काफिर जवाब में कहता है हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। मुनाफिक आदमी कहता है मैंने जो कुछ लोगों को कहते सुना बस वही मैं भी कहता हूँ। मुनाफिक के इस जवाब के बाद जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोलकर इसे जन्नत की नेमतों की एक झलक दिखाई जाती है और इसे बताया जाता है कि ये है जन्नत जिससे अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे निफाक की वजह से महरूम कर दिया है। फिर जहन्नुम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिससे इसे आग का अजाब दिया जाता है और साथ ही इसे जहन्नुम में इसकी कयामगाह भी दिखाई जाती है। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म होता है इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो। अंधे और बहरे फरिश्ते इस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसे लोहे के गुर्जों से मारते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है गुर्ज इस कदर वजनी होता है कि अगर पहाड़ पर मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। इसके साथ काफर पर 99 अजदे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसे कयामत तक डसते रहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कब्र का अजदा इस कदर जहरीला होता है कि अगर जमीन पर एक दफा फूंक मार दे तो जमीन पर सब्जा उगना बंद हो जाए। इन अजाबों के साथ एक और अजाब भी काफरों को दिया जाता है और वो ये कि कब्र की दीवारें बार बार काफिर को शिकंजे की तरह अपने दरमियान जकड़ती रहती हैं। हर बार इसकी पस्तियां दूसरी तरफ की पस्तियों में धंस जाती हैं। ये सारे अजाब कयामत तक काफिर को मिलते रहते हैं। कब्र में काफिर के पास एक इंतहाई बदसूरत बदबूदार और डरावनी शक्ल का इंसान आता है। काफिर पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं तेरे आमाल हूँ और तुझे बुरे आमाल की खबर देने आया हूँ। काफिर खौफजदा होकर कहता है ए मेरे रब कयामत कायम न करना। यूं काफिर मौत के लम्हा से ही अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है और कयामत कायम होने तक मुसलसल इन सारे अजाबों में मुब्तला रहता है। अल्लाह ताला अपने फضل करम से हर मुसलमान को कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सवाल और जवाब के बाद मोमिन आदमी की रूह को इल्लीयीन में ठहराया जाता है जबकि कुफार और मुनाफिकीन और मुशरिकीन की अरवाह को सिज्जीन में बंद कर दिया जाता है। याद रहे इल्लीयीन किताब का नाम भी है जिसमें अहले ईमान के नाम दर्ज किए जाते हैं और जगह का नाम भी है जहाँ अहले ईमान की अरवाह क़यामत तक क़याम करेंगी। इसी तरह सिज्जीन किताब का नाम भी है जिसमें कुफार और मुशरिकीन के नाम लिखे जाते हैं और सिज्जीन जगह का नाम भी है जहाँ कुफार और मुशरिकीन की अरवाह क़यामत तक कैद की जाती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये है कब्र की वो कठिन घाटी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कब्र से ज्यादा सख्ती और घबराहट वाली जगह और कोई नहीं देखी। रवाह तिरमिज़ी। इसी कब्र के फितने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन को अल्लाह की पनाह तलब करने की तलकीन फरमाई। रवाह अहमद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितना कब्र से पनाह मांगने की दुआ इस तरह सिखाई जिस तरह कुरान पाक की आयत सिखाते। रवाह निसाई। एक दफा खुतबा इरशाद फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को खबरदार फरमाया कि तुम लोग कब्रों में फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इस कदर खौफजदा हुए कि ज़ारो कतार रोने लगे। रवाह निसाई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र की याद आने पर इस कदर रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। जिसने इससे निजात पाली इसके लिए अगली मनाजिल भी आसान होंगी और जिसे इस मंजिल में निजात न मिली इसके लिए अगली मनाजिल इससे कहीं ज्यादा सख्त होंगी। रवाह तिरमिज़ी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र और आखिरत को याद करके इस कदर रोते कि चेहरा पर
دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ بہکی شریف حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے موت اور برزخ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو خواہش کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمانے لگے نہیں، بلکہ طویل سفر اور قریب زاد سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسے ٹیلے پر شام کی ہے جس سے جنت ہے یا جہنم، اور مجھے معلوم نہیں میری منزل کون سی ہے۔ کتاب الزہد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت اور قبر کا خوف کس قدر طاری رہتا، اس کا اندازہ ان کی مناجات کے اس ایک شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ یا اللہ میرا حال کیا ہوگا، میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں، جبکہ برے اعمال بہت زیادہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پونجی بہت ہی قلیل ہے۔ قبر کی خوفناک گھاٹی سے ہمارے اسلاف جس قدر خوفزدہ رہتے تھے، آج ہم اتنے ہی سے بے خوف اور خطر ہیں اور غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کی رنگینی اور دل فریبیوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ بھولے سے کبھی قبر کا خیال نہیں آتا۔ ہماری اس غفلت پر قرآن مجید کا یہ تبصرہ کس قدر سچ ثابت ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں قبر کی کٹھن گھاٹی کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قبر میں 3 سوال۔ قبر میں منکر نکیر 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر ان 3 سوالوں کا جواب بڑا مختصر اور آسان ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 سوال اس قدر جامع ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ انہی 3 سوالوں کے جواب میں سمٹ آتا ہے۔ قبر میں ان سوالوں کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس کی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق عمل کرتے گزری ہوگی۔ علم و فضل کی بڑائی یا عقل و خرد کی برتری انسان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ 1930 اور 40 کی عشر کی بات ہے۔ محترم والد حافظ محمد ادریس کیلانی رحمۃ اللہ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں زیر تعلیم تھے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ گاؤں سے شہر گجرانوالہ آتے ہوئے ہمارا گزر گوندلا نوالا اڈا سے ہوتا، جہاں ہم ایک آدمی کو ہمیشہ گھاس بیچتے دیکھتے۔ جب کبھی ہمارا گزر ادھر سے ہوتا تو وہ آدمی مسلسل یہی آواز لگا رہا ہوتا، 2 پیسے گھٹا 2 پیسے گھٹا۔ اس آدمی کی ساری زندگی اسی طرح گھاس فروخت کرتے گزر گئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ اللہ کا رسول۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے اعزاء نے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا تاکہ اس کی زبان پر بھی یہ کلمہ آ جائے، لیکن افسوس موت کے وقت بھی اس کی زبان سے وہی کلمات نکلتے رہے جو ساری زندگی وہ کہتا رہا، 2 پیسے گھٹا 2 پیسے گھٹا، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی اس کی جان نکل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت انسان کی ساری زندگی کا حاصل لمحہ ہوتا ہے۔ مرتے وقت لا الہ الا اللہ صرف اسی خوش نصیب کی زبان سے نکلتا ہے جس نے عمر بھر خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا ہو۔ یہی معاملہ قبر میں سوالوں کے جواب کا ہے۔ قبر میں بھی مذکورہ سوالوں کے صحیح جواب وہی دے پائے گا جس نے اپنی ساری زندگی ان سوالوں کے جواب کے مطابق بسر کی ہوگی۔ من ربک کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اس شخص کی زبان سے نکلے گا جس نے ساری زندگی واقعی اللہ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھا، صرف ایک اللہ سے ہی اپنی لو لگائی رکھی، ایک اللہ کو ہی اپنا داتا اور حاجت روا سمجھا، ایک اللہ کو ہی اپنا غوث اور مشکل کشا سمجھا، ایک اللہ کو ہی اپنی قسمت، اپنی زندگی اور اپنی موت کا مالک سمجھا۔ اسی کے نام کی نظر و نیاز دی، اسی کے نام کے چڑھاوے اور منتیں مانی، اسی کے نام کی نماز پڑھی اور روزہ رکھا، اسی کے نام کے صدقہ و خیرات کیا، صرف اسی کا خوف دل میں رکھا۔ لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی قسمت، زندگی اور موت کے معاملات میں شریک سمجھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اپنا داتا اور حاجت روا مانا، دوسروں کو بھی اپنا غوث اور مشکل کشا جانا، اللہ کے ساتھ دوسروں کے نام کی نظریں نیازیں بھی دی، دوسروں کے نام کے چڑھاوے اور منتیں بھی مانی، دوسروں کے نام کے صدقے و خیرات بھی دیے، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کیسے نکلے گا؟ ایسا ہی معاملہ دوسرے سوال کا ہوگا۔ من نبیک کا جواب
ویسے تو بہت مختصر اور آسان ہے، یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن اس مختصر اور آسان جواب کا تعلق بھی انسان کی ساری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ جس شخص نے نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے تک، تجارتی لین دین سے لے کر شادی بیاہ اور مرنے جینے تک سارے معاملات میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پیروی اور اتباع کی ہوگی، انہیں ہی اپنا رہنما اور رہبر مانا ہوگا، انہیں ہی اپنا امام اور پیشوا مانا ہوگا، انہی کی ذات کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہوگا، اور پھر انہی کو اپنے ماں باپ اور اہل و عیال اور دیگر تمام شخصیتوں سے بڑھ کر محبوب جانا ہوگا۔ اسی کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب نکلے گا، اور جس نے قدم 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 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلہ میں اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلہ میں اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلہ میں اپنے علماء کی رائج کردہ بدعات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مقابلہ میں اپنے حضرت جی کے خوابوں اور مکاشفوں کو ترجیح دی۔ اس کی زبان سے اس سوال کا صحیح جواب کیسے نکلے گا؟ تیسرا سوال دین کے بارے میں ہے، ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کون سا ہے؟ یاد رہے عربی زبان میں دین کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، انسان جس طریقہ پر زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے، لہٰذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی طرز معاشرت کے مطابق بسر کی ہوگی، اسلامی آداب زندگی کو اپنایا ہوگا، اسلامی تہذیب و تمدن کو حرد جاں بنایا ہوگا، اسلامی قوانین اور احکام کی پابندی کی ہوگی، اسلامی شاعر کا احترام کیا ہوگا، اسی کی زبان سے صحیح جواب نکلے۔ لیکن جس نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا طرز معاشرت اختیار کیا ہوگا، ان کی عادات و اطوار اپنائے ہوں گے، ان کے رنگ ڈھنگ اور چال ڈھال اختیار کی ہوگی، ان کے تہذیب و تمدن کو پسند کیا ہوگا، ان کے شاعر سے محبت کی ہوگی، ان کے تہوار منائے ہوں گے، ان کی سیاسی، مذہبی، ملی، سماجی اور ادبی شخصیات کو پسند کیا ہوگا، ان کے قوانین کی پیروی کی ہوگی، اس کی زبان سے میرا دین اسلام ہے کیوں کر نکلے گا؟ امتحان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا نفسیاتی اثر ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ بیشتر لوگ امتحان سے پہلے ہی نروس ہو جاتے ہیں۔ جو لڑکے کمرہ امتحان میں تیاری کے بغیر آتے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑیے، جو لڑکے سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی اس قدر نروس ہو جاتے ہیں کہ اچھے بھلے یاد کیے ہوئے سوال بھی بھول جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کے امتحان میں سوائے ناکامی کے خوف کے کوئی دوسرا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ قبر کی تاریکی اور تنہائی غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں میں ہے، لوہے کے گرز زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا، ناکامی کی صورت میں سزا کا خوف، نہ کوئی چھڑانے والا، نہ راہ فرار۔ لوگوں کی اکثریت کا تو یہ عالم ہے، اگر رات کے وقت کوئی شخص اچانک دروازے پر آ کر دستک دے دے تو خوف سے خون خشک ہونے لگتا ہے، پولیس کی ادنا سے سپاہی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پسینے پہنچے جاتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے بجلی چلی جائے تو تاریکی میں چند منٹ بیٹھنے سے انسان خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس خوف کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے سر پر فرشتہ گرز دیے کھڑا ہوگا وہ تو خوف سے مٹی کا بت بن جائے گا، جواب کیسے دے پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدم رکھے گا۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے ہی خوف کا اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوال و جواب میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ بعد دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سوالوں کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی، جس سے درج ذیل دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے، لہذا ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ شرک اکبر یا شرک اصغر سے پاک و صاف کرنا چاہیے، اور پھر اسی پر اپنی زندگی کے سارے اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کے باوجود قبر کے امتحان میں ثبات صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی حاصل ہوگا، لہذا اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ اس کے رحم کی بھیک طلب کرنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا
تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 33۔ مذکورہ بالا دونوں باتوں پر عمل کرنے سے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ضعیف و ناتماں اور گناہ گار بندوں پر ضرور رحم فرمائیں گے۔ انہ جواد کریم ملک برؤف الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔